Today I am going to discuss the surgical diseases of the GI tract. GI tract সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, it starts from the mouth and ends in the anus. In between time there is various dimensions and various names and various functions. Out of that there is a portion of GI system is esophagus. Esophagus, it starts from the pharynx and ends in the cardiac end of the esophagus. It is a muscular tube from the anatomical view. It is a muscular tube and it has got mucosal layer, submucosal layer which is rich in glands, muscularis propria and adventitia. It has no serosal layer. It's an important thing that it has no serosal layer. And the lining epithelium of this esophagus is stratified squamous epithelium. Why stratified squamous? It has got definitive function, that is, when we took food, make it bolus in the mouth and push it through the esophagus into stomach. And for the protection of the friction, the organ is protected by stratified squamous epithelium. God is the greatest engineer. He makes it protected by offering the stratified squamous epithelium. However, there are many diseases of this. Oh, what are the functions of the esophagus? The function of the esophagus is to bolo. She is correct, but এছাড়া কি আর কোনো ফাংশন নেই? ও বলছে it helps in passage of food from mouth to stomach and for the deglutition. Bolus pump করে তারা throw করে. She is correct, but is it the only function? আর কেউ কিছু আমি বলতে পারি? দেখো, same thing when you vomit, food particle comes from stomach and expelled through the esophagus to mouth to outside. তাহলে এটা also একটা ফাংশন। ও যেমন ডাউনওয়ার্ডস প্যাসেজ করে দিচ্ছে, আপওয়ার্ড ডিরেকশনেও ফুড পার্টিকেলকে পাস করে দিচ্ছে, তাই তো? তাহলে এইগুলোই হচ্ছে ইসোফেগাসের ফাংশন। নাও there are many conditions where this esophagus become injured or become diseased and produces symptoms. The important symptom that the esophagus produces is dysphagia. Have you heard the name dysphagia? Dysphagia means difficult in deglutition. Deglutition process is a physiological process, normal process, and এটাকে কোনো রেসপন্স ছাড়াই deglutition হচ্ছে। যদি এটাকে when we are going to make deglutition and if it become difficulty, তাহলে হবে কি this term is known as dysphagia. There is another term frequently we will told here, that is odonophagia. Odonophagia. Have you heard it, the term? That is the painful deglutition. Painful deglutition. Difficulty in deglutition is dysphagia, and another term is odonophagia. That is painful deglutition. And there are many diseases also in the esophagus, out of which diseases should have to be read and learn in surgery. Number one is achalasia of the cardia. Have you heard the term achalasia of the cardia? এটাকে আমরা বলি, we called it primary esophageal motility disorder. অর্থাৎ আমরা যে ডিগ্লুটেশন করছি একটা মোটিলিটি আছে স্টমাকে, but this motility is not called the peristalsis. When the motility is concerned regarding the stomach and intestine, we call it peristalsis. The same type of motility when it present in the esophagus, we called it বলো? No, এটাকে আমরা মোটিলিটি বলছি, কিন্তু এটাকে কোনো আমরা পেরিস্টালসিস বলছি না, এটা মোটিলিটি বলছি। মোটিলিটি না থাকলে বোলাসটা কিভাবে পাস করবে? এটা একটা লং মাস্কুলার টিউব, তো যখন আমরা টাং দিয়ে পুশ ডাউন করে দিচ্ছি তখন ওকে একটা কিছু ফোর্স সেখানে কাজ করতে হবে, কোনো সিচুয়েশান সেখানে এক্সিস্ট করতে হবে হুইচ উইল মেক ইট ইজি টু পাস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি মোটিলিটি, দ্যাট ইজ দ্য মুভমেন্ট ইনসাইড দি esophagus.
and when there is a disorder in this motility, যদি কোনো মোটিলিটি ডিজর্ডার হয়ে থাকে, এই মোটিলিটি মানে বোলাসটাকে helps the bolus to pass from oral cavity to stomach. It is a normal physiological process. But if there is some abnormality in this motility, the passage of food should not be easy. Clear? যদি একটা নর্মাল রিদম যেটা আছে ওর ভিতরে সেটা যদি লস হয়ে যায় তাহলে তো ওই বোলাস বা ফুড পার্টিকেলটা স্মুথলি পাস করবে না। আমরা যখন এখন ডিগ্লুটেশন করলে ফুডটা স্মুথলি চলে যাচ্ছে, আমরা কি কোনো কিছু বুঝতে পারছি কীভাবে ফুডটা পাস করছে? বুঝতে পারছি না। বাট হোয়েন দেয়ার শুড বি সাম ডিফিকাল্টিস ইন দিস মোটিলিটি, দেন ইট শুড বি মানে আমাদেরকে কনসিয়াস করবে যে হ্যাঁ ফুড পার্টিকেল যাচ্ছে, দেয়ার মে বি সাম ডিফিকাল্টিস। ওকে, সো the term achalasia cardia means it is primarily esophageal motility disorder. It also called as cardiospasm because severe spasm of circular muscles of the lower end of the esophagus. এই যে ডিজিজটার কথা বলছি, এখানে আমরা কি পাচ্ছি? একটা মোটিলিটি ডিসঅর্ডার পাচ্ছি, যাকে আমরা অনেক সময় কার্ডিওস্পাজমও বলছি। কেন কার্ডিওস্পাজম বলছি? যে লোয়ার এন্ড অফ দি ইসোফেগাসে যেখানে সার্কুলার মাসেল লেয়ার আছে ওই জায়গায় স্প্যাজমটা হয়ে আমাদের ফুড প্যাসেজটাকে হাম্পার্ড করে। The contracted segment does not relax during the swallowing. As a result, there is a dilatation, torsosity, hypertrophy of the esophagus above. এখন দেখো এই যে ইসোফেজিয়াল টিউবটা, it is managed by some valves বা স্পিন্টার্স। ঠিক আছে, কয়টা স্পিন্টার আছে ইসোফেগাসে? 4টা কনস্ট্রিকশন আছে, বাট বেসিক্যালি স্পিন্টার আছে 2টা, আপার অ্যান্ড লোয়ার। এই অ্যানাটমিটা একটু দেখে রাখবা, যেহেতু আমরা এখন স্পিন্টার ইসোফেগাস চ্যাপ্টারটা পড়ে যাচ্ছি, এটা আমাদেরকে প্রতিটা স্টেপে আমাদের একটু জানতে হবে। তাহলে আমাদেরকে ধরো আপার স্পিন্টার, ইট ফ্যাসিলিটেটস দি প্যাসেজ অফ ফুড ফ্রম দ্য ওরাল ক্যাভিটি, and lower sphincter, it facilitates the passage of food from the esophagus to stomach. আচ্ছা, নর্মালি এই স্পিন্টারগুলো ক্লোজ থাকে, the sphincter remains closed normally. তা নাহলে কি হতো? স্টমাকের কন্টেন্ট উপরে উঠে আসতো, উপরের কন্টেন্ট হড় করে নিচে যেত, ওরাল ক্যাভিটি থেকে যত যা কিছু আছে সব সরসর করে নিচে যেত, উপরে আসতো, একটা ফ্রি প্যাসেজ হতো। অ্যান্ড গড ডিড নট অ্যালাউ free passage in the esophagus, so he provided 2 sphincters for protection of the esophagus. So now, in case of achalasia cardia, there is a motility disorder, এবং সেখানে কি হচ্ছে লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটারটাকে ইনভলভ হচ্ছে। অ্যাজ এ রিজাল্ট নর্মালি আমরা কি হচ্ছে, দি অ্যাক্ট অফ ডিগ্লুটেশনটা আমাদের কি বলছে? When food particle enter into the esophagus, gradually the lower esophageal sphincter become relaxed, food passes, and thereafter it become closed. ঠিক আছে তো? তাহলে এই যে নর্মাল মেকানিজমটা সেখানে লস হচ্ছে, ফুড পার্টিকেল উপর থেকে নিচে আসছে, বাট ডিউ টু স্প্যাজম, আগে আমরা বলেছিলাম কার্ডিওস্প্যাজমও এর নাম আছে, কার্ডিয়াক এন্ড অফ দি ইসোফেগাসে স্প্যাজম হচ্ছে, হওয়ার কারণে স্ফিংটারটাকে রিল্যাক্স হতে পারছে না। Then what will happen when sphincter is not relaxed? The food particle remains stagnant in the esophagus. Is it correct? এটা বুঝতে পেরেছো তো তোমরা? যখন লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটারটা রিল্যাক্স হচ্ছে না, বাট ফুড রিচেস আপ টু দ্যাট, then what will happen? Food should be stagnant in the esophagus. এখন ওটা মাস্কুলার টিউব, ওটা তো একটা স্টিলের পাইপ না। তো এখানে মাস্কুলার টিউবের ওখানে যখন ফুড পার্টিকেল স্ট্যাগনেন্ট হচ্ছে, তখন গ্র্যাজুয়ালি ও আস্তে 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 কম্পেনসেটরি ডাইলেটেশন হচ্ছে। তো সেখানে সেজন্যই বলছি যে the contracted segment does not relax during the swallowing, as a result there is dilatation, torsosity and hypertrophy of the esophagus above the level of obstruction. Dilatation হচ্ছে একটু টর্সাস হয়ে যাচ্ছে এবং মাসেলগুলো হাইপারট্রফিড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? Now, what should be the causes of this achalasia of the cardia? That is etiopathogenesis. First thing আমরা বলছি কি, it is idiopathic. What do we mean by idiopathy? Unknown origin. তাহলে এত বড় একটা কষ্টকর ডিজিজ মানুষের লাইফটাকে মেজারেবল করে দিচ্ছে। আমরা যদি সুস্বাদু খাদ্য আছে আমরা খেতে পাচ্ছি না,
খেলেও পেটের ভিতরে যাচ্ছে না, এটা কত পেইনফুল কন্ডিশন চিন্তা করো। তো এটার কোনো কারণ না, ইট ইস ইডিওপ্যাথিক, আমরা ফার্স্ট থিং বলছি। It occurs due to absence or degeneration of the Oron's plexus throughout the body of the esophagus, causing the improper integration of parasympathetic impulse. তো আমরা যখনই মাউথের ভিতরে ফুড ম্যাস্টিকেশন করছি তখনই কিন্তু তোমার তোমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনটা স্পিন্টারের কাছে চলে যাচ্ছে যে ইউ গেট রেডি, সামথিং ইজ কামিং ফর ইউ। ঠিক আছে, আমরা ফুড যখন ম্যাস্টিকেশন করছি ওরাল ক্যাভিটিতে, তখন তোমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কিন্তু লোয়ার ইসোফেগাসে স্পিন্টারে পৌঁছে যাচ্ছে, যেহেতু নার্ভগুলো ইনট্যাক্ট আছে। তো ওখান দিয়ে মানে ইনফরমেশান পৌঁছে যাচ্ছে যে ইউ শুড টু বি রিল্যাক্সড, গেট রেডি, এরকম একটা ইনফরমেশান পৌঁছাচ্ছে। অ্যান্ড হোয়েন দি ফুড রিসেস দে বিকাম রিল্যাক্সড অ্যান্ড ফুড ইজিলি পাসেস। বাট ইন কেস অফ কার্ডিওস্পাজম this system become lost. The parasympathetic nervous system become inactive. So what happens? The sphincter is not relaxing. Clear to? স্পিন্টারটা রিল্যাক্স করছে না কেন? প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভস ইনারভেশনের জন্যে। তারা এই ইনারভেশনটা কেন হচ্ছে? হয়তো কনজেনিটালি অ্যাবসেন্স ছিল, অথবা কোনো কারণে এই নার্ভসটা মানে লস হয়ে গেছে। তাই লস হয়ে গেলে ও ফাংশন নেই, না থাকার কারণে স্পিন্টারটাকে ও রিল্যাক্স করতে পারছে না। এইটাকে আমরা বলছি ইডিওপ্যাথিক। আরেকটা বলছি কি আমরা অ্যাকোয়ার্ড ভ্যারাইটি। হোয়াট ইজ দিস? অ্যাকোয়ার্ড ভ্যারাইটি মানে এটা পরে আমরা অর্জন করেছি। আগেরটা ধরে নিতে হবে যে কোনো কনজেনিটাল করে অ্যানোমালি তার সাথে জড়িত ছিল, বাট নাও আরেকটা কারণ আমরা বলছি যে হোয়াট ইজ অ্যাকোয়ার্ড। ডেফিনেটলি অ্যাকোয়ার্ড মানে আমরা লাইফ টাইমে যেটাকে অর্জন করছি, দ্যাট উই আর মানে গেইনিং ইন দি আওয়ার লাইফ টাইম। সেগুলো কি হতে পারে? হোয়াট উই আর মানে অ্যাকোয়ারিং ইন দি লাইফ টাইম। ওয়ান প্রবলেম ইজ দি চাগার্স ডিজিজ। হ্যাভ ইউ হার্ড দি নেম অফ চাগার্স ডিজিজ? বলো তো কি? একটা প্যারাসাইটিক ডিজিজ। তো এই চাগার্স ডিজিজ এটা একটা অর্গানিজম দিয়ে হয় যেটাকে আমরা বলি ট্রিপোনোসাম ক্রুজি। এই প্যারাসাইটটা আমাদের দেশে একটু রেয়ার, বাট আমেরিকান মানে কনটেক্সটে এটা খুব অ্যাভেলেবেল। তো এই প্যারাসাইট ইনফেস্টেশনটা হলে এই ডিজিজটা হতে পারে, যাকে যে জন্য আমরা বলছি যে ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড। এই ডিজিজটার নাম হচ্ছে চাগার্স ডিজিজ। আরেকটা কি কন্ডিশন এরকম ঘটতে পারে? স্ট্রেস। স্ট্রেস অ্যান্ড ইমোশনাল ফ্যাক্টর আছে। স্ট্রেসটা কি জন্য হচ্ছে? আমরা যদি সারাক্ষণ টেনশানে থাকি, পড়ার টেনশান, ঘর বাড়ি নিয়ে টেনশান, বন্ধুদের নিয়ে টেনশান, বাবা আমাকে ল্যাপটপ কিনে দিল না তার জন্যই টেনশান, ভ্যারাইটিস টেনশান আমাদের লাইফে আছে। টেনশান ফ্রি প্রবাবলি নো ওয়ান, বাট যদি তুমি ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সে থাকো, এক্সেস, তাহলে কিন্তু সেখানেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। নার্ভ কন্ট্রোলটা লস করতে পারে, প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভ কন্ট্রোলটা লস হতে পারে এবং দিস প্রবলেম মে অ্যারাইজ। আরেকটা জিনিস আছে কি ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি। ইট ইজ অলসো অ্যাকোয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ টাইম। যদি ভিটামিন B1 সোর্স কি আনপালিশড রাইসের ভিতরে এই জিনিসটা থাকে, আমরা যদি খুব বেশি পালিশড রাইস খাই তাহলে সোর্স অফ ভিটামিন B1 বিকাম লস্ট, অ্যান্ড ইন দি লং রান উই মে সাফার ফ্রম ডেফিসিয়েন্সি। তো এই ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু আমাদের এই ডিজিজটা হতে পারে। তাহলে এটিও প্যাথোলজি হলে আমরা প্রথমে বলবো ইট ইজ আননোন, দেন অ্যাকোয়ার্ড, তারপরে হচ্ছে স্ট্রেস, ইমোশনাল ফ্যাক্টর অ্যান্ড ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি। দেখো প্যাথোফিজিওলজিতে কি ঘটছে? মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস ইনফ্লামেশন অর ড্যামেজ। এই যে নার্ভ প্লেক্সাস আছে দুটা, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এখানে যে মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস যদি কোনো ইনফ্লামেশন হয়, কোনো কারণে যদি ইট বিকাম ড্যামেজ, তাহলে সেটা ইনিশিয়েট হচ্ছে। তারপরে কি হচ্ছে? লস অফ ইনহিবিটরি গ্যাংলিওনিক সেলস ইন দি মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস। ওখানে যে ইনহিবিটরি কিছু সেল থাকে, গ্যাংলিয়ন সেল থাকে ইন দি মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস, সেটা লস হচ্ছে। ইনহিবিটরি সেল কেন বলছি আমরা? We are telling inhibitory.
ওরা কিছু সিগন্যালকে ইনহিবিট করে। লস অফ ইনহিবিটরি গ্যাংলিওনিক সেলস, এটা কোন সিগন্যালকে ইনহিবিট করে সেটা আমরা পরে আসছি। নেক্সট থিং হচ্ছে কি, নিউরোট্রান্সমিটার ইনহিবিশন ইজ ডিক্রিজড। নিউরোট্রান্সমিটার ইনহিবিশন ইজ ডিক্রিজড, তাহলে ওখান থেকে কিছু নিউরোট্রান্সমিটারটা পাস করে, সেটা মানে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। অ্যান্ড ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট নিউরোট্রান্সমিটার ইজ নাইট্রিক অক্সাইড। মাইন্ড ইট, এটা নোট করে রেখো যে ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট নিউরোট্রান্সমিটার ইজ নাইট্রিক অক্সাইড। তো এরপরে কি হচ্ছে, ইমব্যালেন্স অফ নাইট্রিক অক্সাইড অ্যান্ড অ্যাসিটাইলকোলিন। হোয়াট ইজ অ্যাসিটাইলকোলিন? নিউরোট্রান্সমিটার। তাহলে আগেও আমরা বলেছিলাম যে ইনহিবিশন অফ দি গ্যাংলিওনিক সেল, ওরা এই অ্যাসিটাইলকোলিনকে ইনহিবিট করে, ঠিক আছে, টু গিভ প্রপার সিগন্যাল। তাহলে এখানে ইমব্যালেন্স বিটুইন দি নাইট্রিক অক্সাইড অ্যান্ড অ্যাসিটাইলকোলিন, একটা স্প্রিন্টারটাকে বলছে ইউ রিমেইন কনস্ট্রিক্টেড, আরেকটা বলছে যে নো ইউ রিল্যাক্স। এই দুটা, একটা হচ্ছে তোমার নাইট্রিক অক্সাইডের ফাংশন, আরেকটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিনের ফাংশন। তো এদের ভিতরে যদি তোমার ইনকোঅর্ডিনেশন হয়ে যায়, যদি তোমার অ্যাসিটাইলকোলিন বেশি হয়ে যায় কি নাইট্রিক অক্সাইড বেশি হয়ে যায়, তাহলে ইনকোঅর্ডিনেশনটা হলে ইমপ্রপার ফাংশন হবে। দ্যাট ইজ হোয়েন সিগন্যাল উইল কাম, ইট শুড নট বি রিল্যাক্স প্রপারলি অ্যান্ড thereafter it should not be constrict properly. তাহলে এখানে the two main factors remain, that is acetylcholine and nitric oxide. As a result, there develops achalasia of the cardia. ঠিক আছে, তাহলে মূল জিনিসটা হলো আমাদের যে কার্ডিওস্প্যাজম আমরা বলেছি এই কারণে যে মাসেলটা স্প্যাজম হয়ে থাকছে ডিউ টু ইনহিবিশন অফ দি রিল্যাক্সেটরি ইম্পালস। ইম্পালস তোমার ওরাল ক্যাভিটি থেকে চলে যাবে, ভায়া ব্রেন থেকেই যাবে ডিউ টু দি অ্যাক্টিভিটি অফ দি ওরাল ক্যাভিটি, যে কার্ডিয়াক স্প্রিন্টার শুড টু রিল্যাক্স, কিন্তু ওই স্প্রিন্টার মানে ইম্পালসটা পৌঁছাচ্ছে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট ওরা স্ট্যাটিক থেকে যাচ্ছে, কোনো ফুড পার্টিকেল পাস করছে না। ইজ দ্য বেসিক থিং। নাও এত কিছু আমরা জানলাম, এরপরে আমাদের জানতে হবে হোয়াট শুড বি দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দিস ডিজিজ। আমরা তো শুধু অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি নিয়ে পড়ে থাকবো না। তোমরা নাইট্রিক অক্সাইড, অ্যাসিটাইলকোলিন তোমরা ফার্মাকোলজিতে পড়েছো, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা সার্জারিতে এসেছি, ওগুলোর বাস্তবতার নিরিখে কী কী প্রবলেম হতে পারে, দ্যাট শুড হ্যাভ টু হ্যান্ডেল ইন দি সার্জারি পোর্শন। তো এখানে কি আসছে দেখো, ক্লিনিক্যাল ফিচারে ওম্যান অ্যারাউন্ড 20 to 40 years of age আর কমনলি অ্যাফেক্টেড। কি হলো, তাহলে কি তোমরা অ্যাফেক্টেড হবে কমনলি? আই হোপ নট দ্যাট। তোমরা ইমোশনালি থাকবে না, স্ট্রেসফুল থাকবে না, দেন ইউ উইল বি ফাইন। তাহলে আমরা বলছি কি, ওম্যান অ্যারাউন্ড দি এজ অফ 20 to 40 আর দি মোর সাফারার্স, ঠিক আছে। ফিমেল টু মেল রেশিও ইজ 3:2। মেলও আছে, বাট পার্সেন্টেজ ইন দি ফিমেল ইজ মোর, 3:2। সেখানে আর কি থাকছে, পেশেন্ট উইল কমপ্লেন to you that there is a progressive dysphagia which is more for liquids than solid foods. তাহলে প্রথম কমপ্লেন পেশেন্ট যেটা তোমার চেম্বারে এসে বা তোমার কাছে এসে বলবে যে ডক্টর আই হ্যাভ গট এ ডিসফেজিয়া, দ্যাট ইজ ডিফিকাল্টি ডিগ্লুটিশন। পেশেন্ট বলবে যে দ্যার ইজ এ প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া। সে বলবে যে আমি প্রথমে সলিড জিনিস খেতে পাচ্ছি না, কিন্তু লিকুইড জিনিস খেতে পাচ্ছি। প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া মোর ফর লিকুইডস, ঠিক আছে, সে লিকুইড খেতে পাচ্ছে না বাট সলিড কিছু খেতে পাচ্ছে, এই কমপ্লেনটা সে কিন্তু করবে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া হুইচ ইজ মোর ফর লিকুইডস দ্যান দি সলিড ফুডস। রুগী বলবে যে আমি ভাত খেতে পাচ্ছি, কিন্তু পানি খেতে গেলে, দুধ খেতে গেলে, জুস খেতে গেলে আমি খেতে পাচ্ছি না। এই কমপ্লেন ফার্স্ট নিয়ে আসবে, ডিসফেজিয়া। আর কি কমপ্লেন আসবে? Regurgitation and recurrent pneumonia are common. What is regurgitation? ওই যে ইসোফেগাসে আরেকটা ফাংশন বলেছি, ও যে বললো শুধু ডাউনওয়ার্ড পাসিং, ইট অলসো আপওয়ার্ড পাস করে। ইয়েস, তাহলে রিগার্জিটেশন, যখন তোমার রিগার্জিটেশন হচ্ছে ফুড, তখন রিগার্জিটেশন দ্যাট ইজ ইট ইজ ফোর্সফুল আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দি স্টমাক কন্টেন্টস, ঠিক আছে। তাহলে ও
ফোর্সফুলি ইসোফেগাস উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, বাইরে বেরিয়ে যাবে। বাট when it reaches in the near the pharynx, তখন larynx and pharynx is side by side. Is it clear? In the neck, larynx and pharynx remains the side by side or anterior posterior. কোনটা? Anterior posterior. Larynx is in front of the pharynx, but opening level is the almost same. তো যখন এই রিগার্জিটেশন হচ্ছে, ফুড পার্টিকেলগুলো নিচে থেকে উপর দিকে উঠছে, অ্যাবডোমিনাল মুভমেন্ট হচ্ছে, তখন কিছু ফুড পার্টিকেল ওগুলো এখান থেকে মাউথ ক্যাভিটিতে আসার আগ দিয়ে হয়তোবা তোমার ল্যারিংসের ভিতরে এন্ট্রি নিয়ে ফেলে। When it get entry into the larynx, what will happen? It aspiration pneumonia হবে। It reaches to মানে respiratory tract and there may be development of aspiration pneumonia. তাহলে আমরা পেশেন্টকে পেতে পারি রিগার্জিটেশন নিয়েও আসতে পারে, আবার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া নিয়েও পেশেন্ট আমাদের কাছে আসতে পারে। আর একটা কি হবে? ম্যালনিউট্রিশন অ্যান্ড ইল হেলথ। তুমি যখন খেতে পাচ্ছ না, ওর মতো এরকম ইল হেলথ হবে, ঠিক আছে? আর কি হবে? ম্যালনিউট্রিশন সে সাফার করবে, বিকজ food particles he or she is taking is not able to pass in the stomach, that is digestive mechanism এর ভিতরে তোমার ফুড পার্টিকেলগুলো রিচ করছে না ডিউ টু কার্ডিওস্প্যাজম, পাইলোরোস্প্যাজম। তো কার্ডিওস্প্যাজমের জন্য যখন ফুড ম্যাটেরিয়ালগুলো তোমাকে রিচ করতে পারছে না ডাইজেস্টিভ মেকানিজমের ভিতরে, তাহলে কি হচ্ছে? নাথিং ইজ অ্যাবজর্ব ইন দ্য বডি, সো বডি ইজ রিমেইনিং হাংরি, দ্যাট ইজ ফুড পার্টিকেলসে ঘাটতি থাকছে তার। আলটিমেটলি হি ডেভেলপস ইল হেলথ অ্যান্ড ম্যালনিউট্রিশন, ঠিক আছে? আর আসছে কি দেখো, আরেকটা কমপ্লেন আসছে কি? রেট্রোস্টার্নাল ডিসকমফোর্ট, পেন অলসো রেডিয়াস টু দি ইন্ট্রাস্ক্যাপুলার রিজন। এই যে মেকানিজমগুলো ঘটছে, সবই কোথায় ঘটছে? কতটুকু ডিস্টেন্সের মধ্যে? কার্ডিয়াক এন্ড অ্যান্ড ফ্যারিংসের ভিতরে। এই যে ইসোফেগাসটা, এটা ইট রিমেন্স ইন দি রেট্রোস্টার্নাল পোর্শন, স্টার্নামের পিছনেই এর অবস্থানটা, এবং যার ফলে এই প্রবলেমগুলো এক্সিস্ট করছে তোমার স্টার্নামের পিছনে। সো ইজিলি একটা সিমটম অ্যারাইজ করে, যেটাকে বলে রেট্রোস্টার্নাল ডিসকমফোর্ট অথবা রেট্রোস্টার্নাল পেইন। এবং এই পেনটা সামটাইমস তোমার পেশেন্টকে কমপ্লেন করে যে আমার বুকে এখানে ব্যথা করছে, আবার অনেক সময় বলে যে আমাকে পিঠে যে স্ক্যাপুলার মাঝখানে, দুই স্ক্যাপুলার মাঝখানেও এই পেনটা আসে, ঠিক আছে? ইন বিটুইন দি টু স্ক্যাপুলা। আরেকটা লাস্টলি কি হতে পারে? অডোনোফেজিয়া অ্যান্ড ওয়েট লস। তাহলে ম্যালনিউট্রিশন যখন এক্সিস্ট করতে থাকছে লং টাইম, তখন ওয়েট লস হতেই হবে, পেনফুল ডিগ্লুটেশন হতেই হবে, তখন এটাকে আমরা ওয়েট লস হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে দিজ আর দি ফিচার্স অফ অ্যাকালেসিয়া অফ দি কার্ডিয়া। প্রথম ফিচারটা, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে? পেশেন্ট যারা চেম্বারে আসবে, মোস্ট অফ দেম আর ফিমেল, হ্যাভিং দি এজ অ্যারাউন্ড দি 20 to 40 years। তারপরে কি আসছে? প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া নিয়ে আসছে। প্রথমে হচ্ছে লিকুইডের জন্য হচ্ছে, বাট সলিড পাস করতে পারছে। তারপরে সে কি বলবে? রিগার্জিটেশন অর অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়াও নিয়ে আসতে পারে। আর হলো ম্যালনিউট্রিশন, ইল হেলথ অ্যান্ড রেট্রোস্টার্নাল ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড পেন মে গো টু দি ব্যাক। অডোনোফেজিয়া নিয়ে আসতে পারে, আর হলো ওয়েট লস। দিজ আর দি symptoms for this disease.